پاکستان ترقی کی راہ میں افغانستان سے پیچھے کیوں رہ گیا ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے دوستو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان اور افغانستان دو ہمسایہ ممالک ہیں جو ہمیشہ سے ہی ترقی اور معاشی خوشحالی کی دوڑ میں شامل رہے ہیں۔ پاکستان کو چین نے سی پیک کے نام سے ترقی کے لیے 2013 سے چانسز دے رکھے ہیں، جو اس ملک پاکستان کے لیے گیم چینجر منصوبہ قرار دیا گیا تھا۔ اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو افغانستان نے معاشی بحالی اور استحکام کے لیے چند برسوں میں وہ کچھ کر دکھایا ہے جو پاکستان سمیت پوری دنیا دیکھتی رہ گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے افغانستان کے ترقی منصوبوں اور بدلتے سنہری دور کے بارے میں۔ تفصیلات کے لیے میری آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ناظرین، بہت کم وقت میں افغانستان نے اپنی معیشت کو سنبھالا ہے۔ افغانستان نے کیسے پاکستان کو ترقی کی دوڑ میں پیچھے چھوڑ دیا ہے، آئیے اس کی وجوہات جانتے ہیں اور ان منصوبوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں جو افغانستان کو ترقی کی ٹریک پر لے کر جا رہے ہیں۔ ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان جو ایک طویل عرصے تک جنگ و جدل کا شکار رہا ہے، آج پاکستان سے بہت آگے نکل چکا ہے؟ کیا ریزن، کیا کارن اور کیا وجوہات ہے کہ پاکستان چین، سعودی عرب، روس اور امریکہ کی حمایت کے باوجود خطے میں سبھی ممالک سے پیچھے رہ گیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان رازوں کو جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ ناظرین، پاکستان 1947 میں آزاد ہوا اور 1971 میں ایک بڑی جنگ کے بعد موجودہ شکل میں آیا۔ دوسری طرف افغانستان کی بات کی جائے تو 1979 کے بعد سے خانہ جنگی، سوویت یونین کی مداخلت اور جو موجودہ طالب علموں کی حکومت ہے اور حالیہ امریکی فسادات سے بھی یہ گزرا ہے۔ اس طویل جد و جہد نے افغانستان کی ترقی کو بری طرح ڈیمیج کیا ہے اور افغانستان کی معیشت میں حالیہ برسوں میں بہت بہتری آئی ہے۔ ناظرین، پچھلے 5.5 دہائیوں سے افغانستان کی اکثریت شدید غربت میں زندگی گزار رہی تھی اور اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سٹرگل کر رہی تھی۔ اور حیران کن طور پر افغانستان میں بنیادی سہولیات جیسے پکی سڑکوں کی بات کی جائے، پینے کا صاف پانی کی بات کی جائے، زراعت کے لیے آبپاشی کے نیٹ ورکس کی بات کی جائے تو قابل اعتماد بجلی اور انٹرنیٹ تک رسائی تک بھی فقدان حاصل ہے۔ لیکن اب افغان حکومت نے ان مشکلات سے آزاد ہونے کے لیے ٹھوس کوششیں شروع کر دیں اور بہت کم عرصے میں یہاں ایسے بڑے منصوبوں کی شروعات ہے جنہوں نے دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ منصوبے جو معیشت کو بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بہتر اجرت کے ساتھ قلیل مدتی اور طویل مدتی روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب وی ول ٹاک اباؤٹ پاکستان جن کے وسیع وسائل اسے ایشیا کا ٹائیگر بنا سکتے تھے، آج بڑے معاشی مسائل کا سامنا کر رہا ہے پاکستان۔ اور سی پیک کے ایگریمنٹس، انرجی کے منصوبے، بیرونی سرمایہ کاری اور سفارتی تعلقات سے بھی پاکستان فائدہ نہیں اٹھا سکا اور ترقی کے بجائے ڈاؤن فال کا شکار ہوتا جا رہا ہے، زوال کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، افغانستان میں کابل قندھار ہائی وے کی بات کی جائے تو یہ منصوبہ ملک کے مختلف حصوں کو کنیکٹ کرنے اور تجارت کو فروغ دینے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے۔ کابل میٹرو پروجیکٹ شہری ٹرانسپورٹیشن میں بہتری لا رہا ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں ویلیو ایڈیشن لا رہا ہے۔ اور لگانی ڈیم کی بات کی جائے تو یہ ڈیم، یہ منصوبہ بجلی کی پیداوار اور پانی کے لیے نہایت اہم ہے اور حالیہ برسوں میں افغانستان نے بڑے ڈیموں کے پروجیکٹ کا آغاز کیا، جبکہ ایشیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بھی انڈر کنسٹرکشن یعنی زیر تعمیر ہے، جس کا ایک حصہ مکمل ہو چکا۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ افغانستان۔ دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا۔ اس کے علاوہ ملک کی انڈسٹری تیزی سے گرو کر رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں افغانستان کی کرنسی نے بھی ایک مستحکم رفتار اختیار کی ہے۔ اس کی بڑی وجہ افغانستان کا جو مرکزی بینک ہے، دا افغان بینک کی مضبوط مانیٹری پالیسی ہے۔ اس کے علاوہ غیر ملکی امداد اور عالمی تنظیموں کی طرف سے مالی تعاون بھی افغانستان کی معیشت کو سنبھالنے میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ اور بات کی جائے افغانی روپے کی تو افغانی کے امریکی ڈالر کے مقابلے میں ریٹ کی بات کی جائے تو جولائی 2024 تک ایک امریکی ڈالر تقریباً 87 افغانی کے برابر رہا ہے۔ اور آپ سے میرا سوال ہے، اس وقت پاکستانی روپیہ جو ہے ڈالر کے بارے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگرچہ یہ ریٹ کبھی کبھار افغانستان کا تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن مجموعی طور پر افغانی روپے نے ایک مستحکم مقام حاصل کیا ہے، جبکہ پاکستانی روپیہ بھی ایک طویل تاریخ رکھتا ہے۔ لیکن حالیہ برسوں میں پاکستانی روپے نے کافی اتار چڑھاؤ دیکھا ہے۔
जुलाई 2024 तक एक अमरीकी डॉलर तकरीबन 290 रुपये पाकिस्तानी के बराबर रहा है। ये जो उतार चढ़ाव है इसकी कई रीजंस हैं, वजूहात हैं, जिनमें मुल्की मईशत की गैर यकीनी सूरत हाल, बढ़ती हुई महंगाई और बैरूनी कर्ज़ों की बढ़ती हुई मिकदार भी शामिल है। अगर हम दोनों मुल्कों की करेंसियों का मुवाजना करें तो हमें नज़र आता है कि अफगानिस्तान की करेंसी हालिया बरसों में मुस्तहकम रही है, जबकि पाकिस्तानी रुपये में काफ़ी चेंजेस आई हैं और अफगानिस्तान की मईशत को आलमी इमदाद और मालियाती पॉलिसियों का भी सपोर्ट हासिल है, जबकि पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मसाइल का सामना है। पाकिस्तान में कई अहम मंसूबे फंड्स की कमी और मईशत की बहरान की वजह से ताख़ीर का शिकार हैं। कराची सर्कुलर रेलवे की बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट बरसों से ताख़ीर का शिकार है और अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। और दियामर बाशा डैम जो है ये फंडिंग के मसाइल और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से अभी तक ताख़ीर का शिकार है। और रेलवे प्रोजेक्ट ML1 ये मनसूबा भी फंडिंग और इंतज़ामी मसाइल की वजह से ताख़ीर का शिकार है। पाकिस्तान एक तवील अरसे से इक़्तिसादी मसाइल का मुश्किलात का सामना कर रहा है, लेकिन हालिया बरसों में ये बहरान और भी शदीद हो गया है और इसकी बड़ी वजूहात में बैरूनी कर्ज़ों की बढ़ती हुई मिकदार, तिजारती खसारा और गैर मुस्तहकम मुआशी पॉलिसियाँ भी शामिल हैं। और अगर बैरूनी कर्ज़ों की बात की जाए तो बैरूनी कर्ज़ों का बोझ पाकिस्तान की मईशत पर बहुत भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ के रख दी है। हर साल पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स के कर्ज़े अदा करना पड़ते हैं जो मुल्की वसाइल को कमज़ोर कर रहे हैं और खोखला कर रहे हैं। इसके अलावा बढ़ते हुए तिजारती खसारे ने भी मईशत की कमर तोड़ के रख दी है और दरामदात की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जबकि बरामदात की आमदनी कम हो रही है। इस इकॉनमी बहरान का बराह रास्त किस पे असर पड़ रहा है? आप पे, मुझ पे, आवाम पे पड़ रहा है और महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आम आदमी की परचेजिंग पावर जो है, क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है और बेरोज़गारी की शरह में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ मुआशी पॉलिसियाँ भी गैर मुस्तहकम है। हुकूमत की तरफ से इस्लाहात की कमी और मालियाती नज़्म व ज़ब्त की अदम मौजूदगी ने मईशत को मज़ीद मुश्किलात में डाल रखा है। पाकिस्तान को इस बहरान से निकलने के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत है। हुकूमत को इक़्तिसादी पॉलिसियों को मुस्तहकम करना होगा, गैर ज़रूरी अखराजात को कम करना होगा और बैरूनी सरमायाकारों को बढ़ाना होगा। नादरीन, अफ़गानिस्तान की तरह पाकिस्तान को भी मुख्तलिफ़ ममालिक से माली इमदाद तो मिलती रहती है और अभी भी हुकूमत वक्त है जो अपने वो जुमला तो अक्सर यूट्यूबर और टिकटॉकर को मैं वो कहता है कि 60 साल से आप हमें उधार देते रहे, मैं आपसे मांगने नहीं आया, हमारी मजबूरी है, आप हमें इतना कर्जा दे रहे हैं। ये इतना बड़ा वायरल कंटेंट है कि जो हमारे हुक्मरानों के ऊपर एक तमाचा है और यकीन माने अभी भी हुकूमत वक्त सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करते नज़र आ रही है और पाकिस्तान को दुनिया की बड़ी ताकतों जैसे चीन, रूस, सऊदी अरब और अमेरिका की हमायत हासिल रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें हमायत हासिल रही है। ये ममालिक पाकिस्तान के साथ तिजारती, इक़्तिसादी और दिफाई ताउन भी करते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजूहात है कि पाकिस्तान जिसको इतनी बड़ी ताकतों की हमायत हासिल रही है, अफ़गानिस्तान से पीछे क्यों रह गया है। नादरीन, पाकिस्तान में अंदरूनी सियासी अदम इस्तेहकाम एक बहुत बड़ा मसला है। मुख्तलिफ़ हुकूमतें अपने अदवार में मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ अपनाती रही हैं, जिनकी वजह से कोई मुस्तकिल इक़्तिसादी मनसूबाबंदी होती नहीं है। और दूसरी, अफ़गानिस्तान में जो तालिब इल्मों की हुकूमत है उन्होंने एक मुस्तकिल पॉलिसी बनाई है जो कि इक़्तिसादी तरक्की में हेल्पफुल साबित हो रही है। पाकिस्तान में करप्शन और बदउनवानी जो है ये भी बहुत बड़ा मसला है। सरकारी इदारों में करप्शन की वजह से तरक्याती मंसूबे सही तरीके से नाफिज नहीं हो पाते। और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान में भी करप्शन की शरह कम नहीं है, लेकिन वहाँ के जो अवामी इदारे हैं वो बैनुल अक़वामी इमदाद पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बारे में मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, स्पर्म काउंट कम है, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस हैं, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं,
تو شلاجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے یاد رکھنی ہے, ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا را آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو کوئی بھی نہیں بتاتا. حاملہ خواتین, ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ اہم ہی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے, ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردیوں گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.